Okay, now we are discussing the measures of variability. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി വരുന്ന റേഞ്ചും ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. So today we are going to discuss about the topic average deviation. What do you mean by average deviation? The average deviation is the average distance between the mean and the score in the distribution. Average distance between the mean and the scores in the distribution. Okay, അപ്പോൾ മീനും സ്കോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. It is the arithmetic mean of all the deviation when algebraic signs are disregarded. Okay, for the ungrouped data, the average deviation is calculated using the formula. Ungrouped data ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ ഈക്വൽ ടു summation mod d by n. Okay, summation mod d by n, where d is the deviation from the mean. Okay, d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ ആണ്, ആ മീനുമായിട്ടുള്ള ഡീവിയേഷൻ ആണ് d, that is x minus m, where m is the mean of the array. മീൻ എന്താണ് summation x by n ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്കോഴ്സിൽ നിന്നും മീൻ മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, that is deviation. Then average deviation equal to എന്താണ് summation mod x minus m by n or mod d by n, where d is the deviation and d equal to x minus m, where m is the mean. Okay, so equation equal to summation mod x minus m by n. So നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Calculate the average deviation for the following data 5, 8, 10, 12, 15. ഇത് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസിൻ്റെ ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ മീൻ m ഈക്വൽ ടു summation x by n, where x എന്തൊക്കെയാണ് 5, 8, 10, 12, 15, that is 5 plus 8 plus 10 plus 12 plus 15 divided by 5. ടോട്ടൽ എണ്ണം 5 ആണ്. സോ 15 by 5 വരും, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 10. ദോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, മീൻ m ഈക്വൽ ടു 10 കിട്ടി. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ സ്കോഴ്സിൽ നിന്നും മീൻ മൈനസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ടാബിളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സ്കോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് x 5, 8, 10, 12, 15, ടോട്ടൽ 15 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 50. ഓക്കെ, then deviation d equal to x minus m, that is x minus 10, കാരണം m equal to 10 ആയതുകൊണ്ട്. സോ 5 minus 10 പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് 5 വരും, 8 minus 10 പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് 2, then 10 minus 10 0, then 2 5 വരും. then mod d equal to എന്താണ് 5 2 0 2 5, അതിന് സമ്മേഷൻ എത്ര വരിക 14. here summation mod d equal to 14. Therefore, the average deviation equal to summation mod d by n, that's equal to 14 by 5, that's equal to 2. This indicates that the scores deviated on the average 2.8 point from the mean. Okay, അപ്പോൾ സ്കോഴ്സും മീൻ തമ്മിൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.8 ആണ്. സോ സിമ്പിൾ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റാസിൻ്റെ മീൻ സോ ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ മോഡ് ഡി ബൈ എൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. A basketball player played 5 games so far this season. The scoring numbers from each games are 23, 30, 31, 15 and 46. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടി സ്കോഴ്സിന് സമ്മേഷൻ എടുക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് 23 plus 30 plus 31 plus 15 plus 46 അതിനകത്ത് വരിക 145. then m equal to 145 by 5, that's equal to 29. Therefore, deviation d equal to x minus 20, that is 23 minus 29 equal to minus 6. Then get 1, 2 minus 14, 7. Then mod d equal to 6, 1, 2, 14, 17. Then whose sum equal to 40. Therefore, average deviation equal to summation mod d by n, that's equal to 40 by 5, that's equal to 8. Then the average deviation of this number of scores is 40 by 5, that's equal to 8. Okay, then grouped data average deviation. What is the average deviation for grouped data? The average deviation for the group data is given by the formula average deviation equal to summation f into mod x minus x bar by n, where x is the midpoint of the class interval and x bar is the mean, then n is the total frequency. Then summation f into mod x minus x bar by n, where x minus x bar means mean, then that's equal to നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ എന്നാൽ മീൻ എന്നാൽ എം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ് ഡി. ദർ സമ്മേഷൻ എഫ് ഇൻറ്റു മോഡ് ഡി ബൈ എൻ, വേർ ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ആണ്, വേർ എൻ ഈസ് ദി
ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഈ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇക്വേഷൻ നോക്കി വെക്കാം. ക്ലിയർ. ഫൈൻഡ് ദി ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ ഫോർ ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഗിവൺ ബിലോ. നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് എന്താണ്? ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റാസ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35. Corresponding frequencies 13, 14, 16, 19, 15, 14, 9 respectively. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ടേബിളിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകുന്നു. ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഫ്രീക്വൻസി മിഡ് പോയിന്റ് എക്സ്, ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? എഫ് എക്സ് വേണം. കാരണം മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സമ്മേഷൻ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ ആണ് വരിക. ദെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ, ദറ്റ് ഈസ് ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ എഫ് ഇൻറ്റു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാറും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ തന്നിട്ടുള്ളത് 1, 5, 6, 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35. Corresponding frequencies are 13, 14, 16, 19, 5, 15, 49. Total frequency, that is capital N equal to N കിട്ടും. Then midpoint of the class interval 1, 5 എന്ന ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ midpoint ആണ് 3 വരും. 6 എന്ന ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ midpoint 8, then 13, 18, 23, 28, 33. That is midpoint of the class interval x is equal to these values. Then f into x, frequency x നമ്മൾ multiply, that is 39, 112, 208, 342, 345, 392, 297. Total sum fx ന്റെ summation equal to 1735. then നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തായിട്ടും അതിന് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. that is mean x bar equal to summation x by f ആണ്. that is 1735 by 100, that's equal to 17.35. mean for this data equal to 17.35. then mod x minus x bar is ഓരോ എക്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളുടെ മീൻ മൈനസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുന്നത്. that is 14.35, 9.35, 4.35, 0.65, 5.65, 10.65, 15.65. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഈ എക്സുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? എക്സ് ബാർ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ് ബാർ എന്നാൽ 17.35 മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആവാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുത്ത് നമ്മൾ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ കിട്ടി. ദെൻ എഫ് ഇൻറ്റു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ, ഈ കോളവും ഈ എഫും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. that is 186.55, 130.90, 69.6, 12.35, 84.75, 149.1, 140.85. Total summation equal to 774.10. that is summation mode summation f into mode x minus x bar equal to 774.1. therefore the average deviation equal to summation f into mode x minus x bar by n ആണ്. that is 774.10 divided by 100, that's equal to 7.741. okay, അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കി വെക്കാം. ദെൻ ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻസിൻ്റെ കുറച്ച് മെറിറ്റ്സും കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് മെഷർ ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷർ ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി ആണ്. that is it is the average of deviation from the mean. മീനും ഡീവിയേഷനും മീൻ തമ്മിലുള്ളതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ്. It is based on all the observation and it is cannot be calculated in the absence of even single score. ഒരു സ്കോർ മിസ്സായപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. It is not affected very much by the value of the extreme items. extreme items അത് affect ചെയ്യുന്നില്ല. Then limitations ആണ്. Average deviation ignores the algebraic sign of the deviation and as such it is not capable for further mathematical treatment. നമ്മളുടെ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് ഡി ആണ്. ഡീവിയേഷൻ്റെ മോഡ് വാല്യൂ ആണ്, പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ഫർദർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു മെഷർ ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി. മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഷർ ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ദി ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ ഇൻ സെവറൽ ആസ്പെക്ട്സ്. ഇത് ആവറേജ് ഡീവിയേഷനായിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ്, in computing average deviation we discredited the signs, whereas in finding standard deviation we avoid the difficulty of the sign by squaring the separate deviation. നമ്മൾ ആവറേജ് ഡീവിയേഷനിൽ സൈൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോഡുലസ് എടുത്തായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ വാല്യൂസിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? പോസിറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും, വാല്യൂ മാറുകയും ചെയ്യും. The square deviation used in computing standard deviation are always taken from the mean. The standard deviation is a kind of average all the deviation from the mean. Standard deviation equation sigma ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. sigma equal to root of summation x minus x bar the square by n, that is
റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ നമ്മൾ ഡി ആയിട്ട് എടുക്കുക, ഡീവിയേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. വേർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ദി ഡീവിയേഷൻ. ഓക്കെ, ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ദി വേരിയൻസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത്? വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് വേരിയൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫോർ ദി ഫോളോവിങ് അറേ. ഈ തന്നിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. 5, 8, 10, 12, 15 ആണ് നമ്മുടെ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്മ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സിഗ്മ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ആണ്. സോ എക്സ് നമ്മൾ ടേബിളിലേക്ക് മാറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് 5, 8, 10, 12, 15. ടോട്ടൽ എൻ ഈക്വൽ ടു 50. ദെൻ എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എക്സ് ബൈ എൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 50 by 5 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 10 വരും. ദെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? -5, -2, 0, 2, 5. Then x minus x bar the score equal to 25, 4, 0, 4, 25. Total sum equal to 58 വരും. Therefore standard deviation sigma equal to root summation x minus x bar the square by n. X minus x bar the whole square summation equal to 58 ആണ്. That is root to 58 by 50. That's equal to root to 1.16. That's equal to 1.077. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.077 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്താ വരിക? അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് 1.16 ആണ് എന്ത്? അതിൻ്റെ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ വേരിയൻസ് വരും. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് ലെങ്തി ഇക്വേഷനാണ്, ശ്രദ്ധിക്കാം. To calculate the standard deviation for the grouped data, the following formula is applied. That is standard deviation sigma equal to c into root of summation f into x minus a by c the whole square by n minus summation f into x minus a by c divided by n the whole square. That is x minus a നമ്മൾ d ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ c into root of summation f into d square by n minus summation f d by n the whole square എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് സി പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ലെങ്ത് ആണ്. എക്സ് ബാർ പറഞ്ഞാൽ മീൻ ആണ്. അതായത് സമ്മേഷൻ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ ആണ്. ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ സി ആണ് നമ്മുടെ ഡീവിയേഷൻ. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്യൂംഡ് മീൻ ആണ്. അതായത് നമ്മളത് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് പോയിന്റ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ ഒരു എക്സാക്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സിലേക്ക് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അത് എ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂംഡ് മീൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ മീൻ ആയിരിക്കണം. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് ആണ്. എൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് സമ്മേഷൻ എഫ് ആണ്. ഓക്കെ, then equation ശ്രദ്ധിക്കുക. c into root of summation f into x minus a by d square by n minus summation f into x minus a by c all divided by n all square. Okay, ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. then ഒരു question, find the standard deviation for group data. ഇവിടെ average deviation അല്ല, standard deviation for the distribution given below. class interval 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35. Corresponding frequencies are 13, 14, 16, 19, 15, 14, 9 respectively. നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്? നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് അതിൻ്റെ അസ്യൂംഡ് മീൻ എ കണ്ടുപിടിക്കണം. ദെൻ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ സി അറിയണം. മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ദെൻ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ സി കണ്ടുപിടിക്കണം. എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ സിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയറിനായിട്ട് നമ്മൾ എഫിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കാണേണ്ട ആവശ്യം ഈ ഇക്വേഷനിൽ വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ ടേബിളിലേക്ക് വരുന്നു. ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലും ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 എക്സെട്ര നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ തന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആർ 13, 14, 16, 19, 15, 14, 9. So summation f equal to 100 ആണ്. that is capital N equal to 100 വന്നു. then mid point x is equal to എന്താണ്? 1 to 5 ആണ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. mid point 3 വരും. then 8, 13, 18, 23, 28, 33. then d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? x minus a by c ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എഫ് എക്സ് ബൈ സമ്മേഷൻ എഫ് ആണ്. കാരണം ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റ ആയതുകൊണ്ട്. സമ്മേഷൻ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1735 ആണ്. സമ്മേഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു 100 ആണ്. ദെൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 17.35 ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അസ്യൂംഡ് മീൻ ആയിട്ട് 18 ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. അസ്യൂംഡ് മീൻ 18 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ സി ഈക്വൽ ടു 5 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ലെങ്ത്. ദെൻ എൻ ഈക്വൽ ടു 100 കണ്ടുപിടിച്ചു. സമ്മേഷൻ എഫ് ഡി ഈക്വൽ ടു -13 ആണ്. സമ്മേഷൻ എഫ് ഡി സ്കോർ ഈക്വൽ ടു 341 കിട്ടും. എങ്ങനെ?
d equal to x minus 18/5 ആണ്. കാരണം a equal to 18 c equal to 5 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് d കണ്ടുപിടിക്കാൻ. that is -3 -2 -1 0 1 2 3 എങ്ങനെ x minus 18/5 ഇവിടുത്തെ x എത്രയാണ് 3 minus 18/5 8 minus 18/5 13 minus 18/5 ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, then f into d, f ഉം d നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. that is -39 -28 -16 0 15 28 27 ഇതിന്റെ സമ്മേഷൻ ഈക്വൽ ടു -13 വരും. then f into d square, d ഇതാണെങ്കിൽ d square എന്ത് വരും ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ സ്ക്വയർ, that is 9 4 1 0 1 4 9 വരും. അതിനെന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ f ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ, then we get 1 1 7 5 6 16 0 15 56 81 summation f into d square എന്ത് വരും 341. therefore we have the standard deviation equal to sigma equal to c into root of summation f d square by n minus summation f d by n d square. c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആണ്, that is 5 into root of summation f d square നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് 341. 341 by 100 minus summation f d by n equal to minus 13 by 100 the square, that is 5 into 3 root to 3.41 minus 0.0169. ഇതിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും 1.842 കിട്ടും. that is 5 into 1.842 എന്നാൽ 9.21 വരും. ഓക്കെ, then സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻസിൻ്റെ കുറച്ച് മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും നോക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് standard deviation is strictly defined and it is values always definite ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എന്ത് വാല്യൂസ് വരാം. സ്ട്രൈറ്റ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റൈറ്റ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡെഫിനിറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി ഡാറ്റ, എല്ലാ ഡാറ്റയുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ബേസ് ചെയ്താണ് എന്തുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എടുക്കുന്നത്. It is applicable to algebraic treatment and it possesses many mathematical properties and it is used to many advanced calculation. നമ്മളിത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫർദർ കാൽക്കുലേഷൻസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. It is less affected by the fluctuations in the sampling the most of the other measure of variability. other measure of variability-നേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. It is possible to calculate the combined standard deviation of 2 or more groups. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റാസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാതെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നില്ല, അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാണ്ട്. ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡല്ല, കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മോർ വെയ്റ്റ് ടു എക്സ്ട്രീം ഐറ്റം ആൻഡ് ലെസ് ടു ദോസ് നിയർ ദ മീൻ because the square of the deviation which are big in size would be proportionally greater than the square of those which is comparatively small. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റാസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു കമ്പ്യൂട്ട് കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് 2 or more ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സിഗ്മ 1 ഈക്വൽ ടു root n1 sigma 1 square plus n2 sigma 2 square plus n1 d1 square plus n2 d2 square by n1 plus n2. ഇവിടെ എന്താണ് n1 n2? ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് n1, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് n2. സിഗ്മ 1 ആണ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, സിഗ്മ 2 ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇപ്പോൾ d ഈക്വൽ ടു എന്താണ് x1 ബാർ മൈനസ് x12 ബാർ ആണ്. അതായത് മീൻ x1 ബാർ ആണ് എന്താ മീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്, x2 ബാർ ആണ് മീൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ്, x12 ആണ് എന്താണ് കമ്പൈൻഡ് മീൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പൈൻഡ് മീൻ x12ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് n1 x1 ബാർ പ്ലസ് n2 x2 ബാർ ബൈ n1 പ്ലസ് n2 ആണ്. x1 ബാർ x2 ബാർ എന്താണ് മീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മീൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആണ്. n1 n2 ആണ് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് 1ൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസും ഗ്രൂപ്പ് 2ൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് n2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കി വെക്കാം. സിഗ്മ 1 ഈക്വൽ ടു square root of n1 sigma 1 square plus n2 sigma 2 square plus n1 d1 square plus n2 d2 square by n1 plus n2. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The mean, the standard deviation and n of 2 groups are given. നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ മീനുകളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഗ്രൂപ്പ് എയും ബിയും ഉള്ളത് n equal to 50 60 and x bar equal to 95 105 sigma equal to 6 7. തന്ന ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ മാറ്റി ചെയ്യുന്നു. n1 equal to 50 n2 equal to 60, that is ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് n1 equal to 50, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന് n2 equal to 60. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് മീൻ ആണ് 95 ഉണ്ട്, സോ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു x1 bar equal to 95, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന് മീൻ x2 bar equal to 105 ആയിട്ട് ഇടുന്നു.
ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ 1 ഈക്വൽ ടു 6 ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ 2 ഈക്വൽ ടു 7. ദെൻ x1 ബാറും x2 ബാറും നമുക്കറിയാം. ദെൻ കമ്പൈൻഡ് മീൻ x12 ബാർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് n1 x1 bar plus n2 x2 bar by n1 plus n2, that is 50 into 95 plus 60 into 105 by 50 plus 60, that's equal to solve ചെയ്യുമ്പോൾ തരും 4750 plus 6300 divided by 110, that's equal to 11050 divided by 110, that's equal to 100.45. Combined mean equal to x12 bar equal to 100.45. Then d1 ഉം d2 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. d1 ആണ് എന്താണ് x1 bar minus x12 bar ആണ്, that is 95 minus 100.4.5, that's equal to 100.45, that is minus 5.45. Then d2 equal to x2 bar minus x12 bar, that is 105 minus 100.45, that's equal to 4.55. Therefore നമ്മളിപ്പോൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അതായത് സിഗ്മ 1 ആയി സിഗ്മ 2 ആയി n1 n2 തന്നിട്ടുണ്ട്, x1 ബാർ x2 ബാർ തന്നിട്ടുണ്ട്, x12 ബാറും d1 ഉം d2 നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു. Therefore sigma 12 equal to root of n1 sigma 1 square plus n2 sigma 2 square plus n1 d1 square plus n2 d2 square divided by n1 plus n2 കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, therefore നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും അറിയാൻ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് is root of 50 into 6 square plus 60 into 7 square plus 50 into minus 5.45 square plus 60 into 4.55 square divided by 50 plus 60, that is 1800 plus 2940 plus 1485.125 plus 1242.15 all divided by 110, that is equal to root of 7467.275 divided by 110, that is equal to root of 67.88, that's equal to root under എത്ര വരിക 8.239 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് അതിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങി പറഞ്ഞു വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ വേരിയൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക വെൻ എ മെഷർ ഹാവിംഗ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് റിയബിലിറ്റി ഇൻ സോർട്ട്. ഓക്കെ, when the extreme value അല്ലെങ്കിൽ extreme deviation should excessive the proportionally greater effect upon variability, and when the coefficient of correlation and other statistics are subsequently to be computed when the interpretation related to the normal probability curves are decided. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, അൺഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നോക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പൈൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റ ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുക.